समर्पयामि आवाहयामि औपचारिक समर्पयामि वस्त्रग्रापणार्थे पुष्पाणि पूजयामि उमाग्रापयामि निबन्धर्षयामि पूर्वभारनैवेद्यं समर्पयामि भोगिफलताम्बूलं निवेदयामि शेषाय नमः सुप्रीतः विश्वक्सेनाय नमः सुप्रीतः सप्रसन्नावृता भवन्तो सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्य सप्रोक्षणम् अस्त प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः सामन्त घोराणि सामन्त पापानि सामन्त पायतः शुभानि वर्तन्तां वदरां शुभानि सामन्त घोराणि सामन्त पापानि सामन्त पायतः शुभानि वर्तन्तां वदरां शुभानि अतो देवावन्तराय द्वादशविचक्रमे पृथिव्या सप्तरामहे इदं विष्णुविचक्रमे त्रेदादेवदं समो नमस्वागं सुरे त्रेण पदाचक्रमे विष्णुगोपा अदाप्यः कर्माणि कर्माणि वस्तुरहिताप्रदाकल्पते इन्द्रस्य दशकाः तद्दुष्टात् परमं पदकं सदा पश्यन्ते सूर्यः तमेव चक्षुरादिनं तद्यप्रासो पञ्चमो जाकृवाकं सत्सवन्तते विष्णोरत्परमं पदं पदं कर्णेव श्रयाम देवाः पुण्याहमस्त शिवमस्त आयुष्यमस्त आरोग्यमस्त अधर्मैश्वरमस्त पुण्याहमे कृते वैवाहिकोस्त्वकर्मणि स्वस्ति भवन्ता स्वस्ति मयन्ता वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टाक्षोष्णेमहि स्वस्ति रामप्रदर्तदादो अस्मिन् पुण्याहं कर्मणि वृद्धिं भवन्ता वृद्धिः समृद्धिः वृद्ध्यास्त्वव्ये नमदस्य मित्रं देवं तदेनास्त अनुराधानंशा वर्तयन्तः सवन्ति वेमस्तवीराः आपोहिष्टापयोपः स्थानमूर्त्यै जनादना महेरणा चक्रे प्रवस्तमूर्धा असवाजदेनः सवीरमातरः तस्पारगमावो सख्या जन्नता आपो जनैतादिनः हिरण्यवर्णः सुचयः पावका यासुराधः कश्यपो यास्वन्द्रः अग्निर्यागर्भन्दरे विरूपास्तान आपश्यग्रस्यो नाभवन्तो या सागं राजा वर्णो याजमध्ये सत्यामृते औपसञ्जनानां मदसजस्तयो याक्पावकास्तान आपश्यग्रस्यो नाभवन्तो यासां देवादेवजन्दन्ति पक्षे दरक्षे बहुधा भवन्ति या पृथ्वे शुक्रास्तान आपश्यग्रस्यो नाभवन्तो आपोहिष्टापयोपवस्थानमूर्त्यै जनादना महेरणाय चक्षते योऽवस्तविदमूर्तस्तस्य पादीय ते हरः उददेरव मातरः तस्मारङ्गमावपो यस्वक्षयाय जन्मदा आपो जनैता जनः दिवस्याय स्वान्तरिक्षाय तस्मा हवमानस्य वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यत्पोतासपरातमां पुरन्तमादेव जनाः पुरन्तमनुमोदया पुरन्तविश्व आयुः जातवेद पवित्रपदे पवित्रेण परागवान् स्वक्रेण देवदेत्यते अग्नेः कृत्वा वयं वृणो यत्ते अग्नवेन मन्थरा ब्रह्मदेन प्रेमहे उपाभ्यां देवदत्ता पवित्रेण शिवेन जाय इदं ब्रह्ममेमहे वैश्वदेवे परमे देव्यागारे यक्वे दक्वे तर्वो मेधपृष्टाः तयावनवात्येजो वैशुक्यानुरामणीनां वैश्वानरामृतिर्मापराधो वादप्राणे वैशिरोपयोगो जावापदवे वैधा वयोभिः उदावरे यज्ञे रावणीता बृहस्पतिरस्तभिः वरिष्ठे देवमण्डभिः अग्ने कृत्वे परागमा तेन देवापुदा तेनावोदिविगदा तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मप्रेमहे यक्पावमान्येन छेदे वृषभस्सम्प्रदगम्बदा सर्वगं स भूतमस्तादे स इदं वामविस्मरा पावमानेत्यो अत्यैते वृषभस्सम्प्रदगम्बदा तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरगं सर्पर्मदोदकं पावमान्ये स्वस्तजनैः सुदगाहे वयस्पते वृषभस्सम्प्रदोर्गः ब्राह्मणे स्वदगमिदं जगदेवा पवित्रेण आत्मानं प्रवेशना तेन सहस्रदारेण पवमान्य पुनन्तमां प्रजापत्यं पवित्रं सदात्मायगम्यन्मयो तेन ब्रह्मोजोदयं पूतं ब्रह्मणेमहे इन्द्रस्वहेते सगवापुरादो स्वामस्वस्यावृणसमेत्य यमो राजा वृणादिपुरागमा यादवेशा मूर्धनिजापुरादो तस्संयो रामणेमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवे स्वस्तिस्तः
अस्तद्भावदेभ्यः ओर्पञ्चगातवेयम् अन्नास्तद्दपदे सन्तपुष्पदे ॐ शान्तिः प्राच्यां देवार्तिवामार्देन्तां दक्षिणायां विदमादाः पुतरा मार्देन्तां प्रवेच्यां देवा वनस्पतयो यज्ञपतयो मार्जयन्तां स्वाङ्कृदोषीं वास्तोष्पदे प्रतियानि संतते आपो जनयता जनः दिविश्रयस्वान्तरिक्षयस्वा पृथिव्याः सम्भवर्त्यतमतिं ब्रह्मवर्चसा यत्वा अनुरयीनाम् सूत्रवदे दयासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षमार्थं वरदागमनाय च श्री विश्वक्सेन देवता सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु। वेंकटरमण गोविंद गोविंद सर्वज्ञ सकलामरार्चित पद सप्ताचलाधीश्वरः सर्वज्ञुడు వెంకటరమణుడు వేదాయ సుందర వపుహు అని కీర్తించబడినటువంటి ఆ పరమాత్మ వెంకటాచలం, ఈ వెంకటాచలమే ఈ కొండకే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రభావం ఉన్నది. ఇది వైకుంఠం నుంచి సాక్షాత్తుగా దిగి వచ్చినటువంటి క్రీడాద్రి. ఇటు దివ్యక్షేత్రంలో ఆదివరాహస్వామిగా భూవరాహస్వామిగా స్వామి మొట్టమొదటగా వరాహావతారాన్ని ధరించి ఇక్కడే ఉన్నాడు. లోక కళ్యాణం కోసం తొండమాన్ చక్రవర్తి నిర్మించిన ఆనంద నిలయంలో ప్రవేశించిన నాటి నుంచి కలియుగాంతం వరకు ఈ స్వామి కోరిన వరాల రాయుడని, కలవు వెంకటనాయక అని పిలిస్తే పలికే ప్రత్యక్ష దైవమని, ఏమి వలసిన ఇచ్చునెప్పుడైనను ఏమరక కొలిచిన ఇతడే దైవము అంటాడు పదకవితా పితామహుడు. అదిగో అలాంటి ఆ దేవదేవుని దివ్య సన్నిధానం. వైకుంఠాన్నైనా విడిచి ఉంటాను గాని నా భక్తులను ఎంతమాత్రం విడిచి ఉండలేనన్న దృఢమైన సంకల్పంతో దీక్షతో భక్తులకు మేలు చేయడం కోసం భూమి నుంచి దివికి దిగివచ్చి నిత్యము కళ్యాణ పరంపరల్ని అనుగ్రహించే నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి ఈ శ్రీనివాసమూర్తి. ఇలాంటి ఆ స్వామివారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటిది కళ్యాణ మహోత్సవం. కళ్యాణం కాంక్షయామాస జగత్ కళ్యాణ హేతవే అని భవిష్యోత్తర పురాణం చెప్తోంది. సమస్తమైన మానవులకు సకల శుభాన్ని అనుగ్రహించడం కోసమే స్వామివారు నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో శ్రీదేవిని భూదేవిని చేపట్టడం జరుగుతోంది. దానిలో భాగంగా విశ్వక్సేనారాధనం, స్వస్తి పుణ్యాహం, అంకురారోపణని పూర్తి చేసి ప్రతిసర బంధనాన్ని సవైదికంగా నిర్వర్తించబోతున్నారు. వీక్షించి తరించుదాం. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. श्रीमो लीलागमेदस्ते श्रीवास्वामः अवागोस्तगर्माङ्गं रक्षान्द्रागमकृष्ये त्वं शनिमवाह्यामि नागराजमवाह्यामि सहस्रेजमवाह्यामि अनन्तमवाह्यामि शेषाय नमः ध्यायामि दानदर्प्यामवाह्यामि अपचारि सहस्रप्यामि अस्य ग्रामदयापणार्थे पुष्पाणि पूजयामि दर्शयामि गुणभारनिवेद्यामि शेषाय नमः सुप्रीतः ओं स्वस्ति नाममेत स्वस्ति नामकस्ततो दुर्वणः स्वस्ति वोढाचुरोधरा स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुरेन्द्रा स्वस्तये वायुमुपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्ति नः विद्यासो प्रवन्द्रः विश्वे देवानाद्या स्वस्तये ऐस्वानरा
వసురగ్నిస్వస్తయే దేవాపురస్వస్తయే స్వస్తి రుద్రపార్తం వద స్వస్తిమిత్రావరణ స్వస్తిపత్నే దేవతే స్వస్తి ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ స్వస్తిరా అదివే కృతే స్వస్తి పంతామనోదేవ సూర్యా చంద్రమసా పునర్దదాదాగ్న్యా సంగామేమహే స్వస్తైనంతాక్షమరిష్టనే మహర్భోదం వాయసం దేవతానాం అసురగ్నింద్రాదం దోస్తమావేమ స్యాద్యయం మనసాదిరాజ్యం ప్రైతవాని శరణం ప్రపద్యే స్వస్తి సంభాయే శుభాయన్న అస్తు శుభగం శుభం. జగద్రక్షక గోవింద గోవింద. అపారమైన కారుణ్యం కలిగినటువంటి కరుణామూర్తి శ్రీనివాసుడు జగత్తుని సృజించి ఈ జగత్తులో ఎవరెవరు ఏ ఏ జీవులు ఏ విధంగా ఉండాలో వారికి తగినట్లుగా అన్నిటినీ ప్రసాదించి ఈ అన్ని జీవరాశులలో తనకు అత్యంత ప్రియమైనటువంటి వారు మనుష్యులు అని వీరికి జ్ఞానం అనేటువంటి దీపాన్ని వెలిగించి ఇచ్చాడు శాస్త్రము. దీని ద్వారా ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం అని తెలుసుకొని ధర్మాచరణ చేయడానికి తగిన బుద్ధిని కల్పించి జ్ఞానాన్ని కలిగించి తన నామాన్ని కీర్తించేటువంటి మహద్భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించారు. అయినా ఒక్కసారి స్వామి నేను నీవాలన నాలట సర్వజ్ఞోపి విశ్వేశ సదా కాలునికోపి సన్ సంసార సారవాహిత్వాత్ రక్ష్యాపేక్షామపేక్షతే. ఎంతటి భక్తుడైనా తనను కొంచెం వేడుకోవాలి అని వ్యాజమాత్రంగా కోరుకుంటాడు పరమాత్మ. అదిగో అలాంటి ఒక చిన్న పరిశీలన చేసి స్వామి తన దేవేరి అయినటువంటి ఆ లక్ష్మీ దేవి యొక్క అనుమతితో మనల్ని అనుగ్రహిస్తారట. లక్ష్యాపేక్ష స్వామి నేను నిన్ను శరణాగతి చేస్తున్నాను. వారు ఎలాంటి వారైనా సరే పూర్వం శక్తర్దక్షిణం అపరంగతో దేశే నందగో దస్తాత్ ద్వాసగంధరేత్ విజ్ఞా విజ్ఞానే ప్రదాదాత్ కుబేరోక్షయా దేవనాభ్య సంవర్చమనదస్తర్వే రక్షంతో ఇది ఆత్మరక్షా సర్వసురక్షా నృత్వం. అదిగో దేవదేవుడి జగద్రక్షణ దీక్షాబద్ధుడై దేవసత్వాసవిద ప్రసవే అస్మినార్బాహుభ్యాం పోష్ణహస్తాభ్యాం ప్రతిగృహ్ణామి. తన దక్షిణ హస్తానికి అర్చక స్వామి సభక్తికంగా హిరణ్యపాత్రం మదాహోత్పూర్ణం దదాతేం మధవ్యాసానేదేం ఏకదాత్ బ్రహ్మణముపహరతేం ఏకదైవ యజమాన ఆయస్తేజో దదాతేం. ధ్రువంత రాజా వరుణా ధ్రువంత వో బృహస్పతే ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. దేవేశస్య మహోత్సవేద విదుజం సేవార్థమాగచ్చతాం. ఆశీర్వాదమహం కరోమి సంసద్బ్రహ్మఘోషాక్వయం. విష్ణుస్త్వాం రక్షతో చక్రమోర్ధం ననః పూర్వం శక్తిర్దక్షిణం అపరంగతో దేశే నందగో దస్తాత్ ద్వాదశగంధరేత్ విఘ్నా విఘ్నాత్ ప్రదాదాత్ కుబేరో రక్షయా దేయం పురాభ్యజం వర్చ మనస సర్వే రక్షంతు. ఇది ఆత్మరక్షాం సర్వత్ర రక్షాం కృత్వాం. ధ్రువంత రాజా వరుణా ధ్రువంత వో బృహస్పతే ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం రయతాం ధ్రువం. ఆ దేవదేవుడు తాను రక్షని ధరించి దేవేరులైనటువంటి ఆ శ్రీదేవి భూదేవి కూడా రక్షను స్వీకరిస్తే భగవాన్ రక్షదో చక్రమూర్తం ననః పూర్వం శక్తిర్దక్షిణం
अपरंगदो देते नंदको विस्ताद्वासकंदरे विघ्नो विघ्नाय च प्रदादात् कुबेरो रक्षयात् विदम्बर्चमनः सर्वे रक्षन्तो इति आत्मरक्षां सर्वत्र रक्षां कृत्वा रक्षाबन्धनमुहूर्तः समूर्तो महान्तो न गृह्णन्तो समूर्तोऽस्तु భగవానునికి భక్తునికి ఒక అనుసంధానంగా ఉండే అర్చక స్వామి కూడా రక్షను స్వీకరించారు. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. ఈ 9 రకాల భక్తి మార్గాలలో అర్చాభక్తి సర్వశ్రేష్టమైనదిగా ఇక్కడ చూపిస్తూ ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్టను నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. असदेव स्वगौतो नारायणस्य श्रेक्पदे प्रजोत्तमषष्ठमखिलाण्डगौड ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभो मृणासमेतस्य श्रे श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् आकारकर्मकर्ष्ये यतो निरज्ञानं प्रोक्ष्यां यतोन्वन्दनं सुते राम्ना देव्या जुहोदेहीं देव्या होदार अवेश्यास्यामगाः ये दस्तन्नो साता पृथ्वेतो गदादां तस्य सुमरेः यम्बर्खो देवस्य देमहे नियोजो न प्रचोदयादें जातवेदसे भुवनस्य अरणं गृहीत्वा उद्धन्नमानस्तारदन्तो ये दस्तन्नो साता पृथ्वेतो गदादां तस्य सुमरेः यम्बर्खो देवस्य देमहे नियोजो न प्रचोदयादें जातवेदसे भुवनस्य अरणं गृहीत्वा जातवेश्ये अग्नायाकवेतये गुणानो हव्यदादे निहोदादत्तप्रेजे अयुधे मन्नस्व अलमते मन्नस्व सरस्ते मन्नस्व नेतुप्रसोभा तस्य द्वरेः निम्बर्को देवस्तिमहि दियोजन प्रचोदयादे ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मं प्रस्तादे दियोजनाव सपद्यावादिविष्टाः ओं भूः ब्रह्माणमवाहयामि ओं भवः प्रजापतिमवाहयामि ओं स्वः पितामहमवाहयामि ओं भूर्भुवस्वः हिरण्यगर्भमवाहयामि ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारेण भर्त्या सोमोदनगं सममवाहयामि यज्ञागमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारेण भर्त्या ब्रह्मन्मोक्षयामि आगच्छमानस्तु ऋषिदातामहे ओं प्रोक्ष्य पात्रादानमाधाय वसौर्यस्सरस्सुभिः अबोधाग्रे प्रोक्षितास्तां विष्णोस्तुपोजप्राच्यां विष्णोस्तोपोसीं दक्षिणभागविष्णोस्तोपोसीं विष्णोस्तोपोसीं पश्चिमसोदत्तां विष्णोस्तोपोसीं श्रुतासि ध्रुवासि ध्रुवासीं दारुणासीं तारङ्गत्यो देव्यां व्यापोष्यामि ब्रह्मण प्रेक्ष्यामाञ्च आगच्छमानोऽस्तु ऋषिदादामहे ओं प्रोक्ष्यां भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ब्रह्मदग्निनां प्रजापतिमवाहयामि अग्निनावाहयामि सोमवाहयामि अग्निनावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अप उपस्पृश्याम् ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वर्णमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि उषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षसोमवाहयामि औपासज्ञमावाहयामि विश्वां देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यपात्रे प्रजापतिष्ठनरूपामि अग्नेष्ठनरूपामि अग्नेष्ठनरूपामि अग्निसोमाष्ठनरूपामि अग्ने स्वामी मधभ्यो स्वामी मधभ्यो स्वामी रुद्रेभ्यो स्वामी आप उपस्पृश्याम् ओं श्री महाविष्णवे स्वामी वसुदेव स्वामी मित्राय स्वामी वरुणाय स्वामी अशुभ्याय स्वामी पोष्णाय स्वामी रक्षाय स्वामी औपासज्ञाय स्वामी तृप्तिश्चयामि जर्भुजश्चयामि अग्निज्योतिरसे समुद्र स्वाहा अंतरिक्षे भविततो सूर्यस्सरस्मै स्वाहा वाग्वैग्वास्तेन भविततो सूर्यस्सरस्मै स्वाहा आद्यां
వరుణాయ నమః వాయువే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః వైశ్వానరాయ నమః విసర్పణే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః అజతే నమన్నస్వ హనుమతే నమన్నస్వ సరస్వతే నమన్నస్వ దేవసవిత ప్రసోభా సర్వసంపూర్ణాద్వాసైత్యాఘారాంత ముహూర్తస్ముహూర్త మహాంతో నిగృహంతు ఆగత్వాం వాయువ్యాదగ్నేయాంతం ప్రజాపతే స్వాహ నైరుత్యాయ ఈశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహ అగ్నయే స్వాహ సోమాయ స్వాహ అగ్నిసమాభ్యాగు స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ వసభ్య స్వాహ వనభ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ ఆపౌపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహ బృహస్పతే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అశ్వభ్యాం స్వాహ పూష్ణాయ స్వాహ కక్షాయ స్వాహ కక్షసోమాయ స్వాహ ఔపాసజ్ఞాయ స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ ధన్యా విహార్య సరం సాగిత్వా గృహేత్వా పునరభిహార్య ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శవస్వాహ ఓం భూర్భవస్వస్వాహ అజతే నమః దేశప్రాసావి అసనేవ దేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేయఃపదే ప్రజోత్తమసృష్టిపతిగ్రాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభూమలీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఆకారमध्ये మంత్రలోపే క్రియాలోపే నియమలోపే ద్రవ్యలోపే సమస్తదోష సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది వైష్ణవం హోష్యీం అజతే నమన్నస్వ హృదయ మన్నస్వ సరస్తే మన్నస్వ దేశముద ప్రసోభా అతో దేవామండలోయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదామభిస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాజతే పదం సమో నమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రేణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోప అదాభ్యః తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణాః కర్మాణి వస్తరయతా వ్రతాని వస్పతే ఇంద్రస్య యజ్ఞస్యగాం స్వాహ తద్విష్ణాత్ పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దవేవ చక్షురాతురగ్ర స్వాహ తద్విప్రాసో విపంజమో జాగృవాగం సస్యవిందతే విష్ణార్యః పరం పదగ్ర స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం సవస్వాహ ఓం భూర్భవస్వస్వాహ అజతే నమః హనుమతే నమః సరస్వతే నమః దేవసవిత ప్రాసావి యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద. దేవదేవుని దివ్య సన్నిధానంలో అగ్ని భట్టారకుడు జ్వాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశిస్తూ స్వామి నీ సన్నిధానంలో ఎంతో ఆనందం కలుగుతోంది అని తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. అగ్నిమీలే పురోహితం అని వేదం ప్రారంభంతోనే ఆ అగ్నిని స్తుతిస్తోంది 200 సూక్తాలతో. అలాంటి అగ్నిదేవుడు, సూర్యుడు, చంద్రుడు, వాయువు, ఈ దేవతామూర్తులన్నీ కూడా పరమాత్మ యొక్క తేజస్సుతోనే ప్రకాశితమవుతూ ఉంటాయి. అదిగో అలాంటి ఆ దేవదేవుడు ఈనాడు పెండి కుమారుడుగా మనకు చక్కని దర్శనాన్ని అనుగ్రహిస్తూ తనను ఆశ్రయించమని సూచిస్తూ ఆ శ్రీయపతి మీ కష్టాలన్నీ కూడా తీర్చివేయడానికి నేను సదా సన్నద్ధంగా ఉన్నాను అని ఊర్ధ్వౌ హస్తౌ యదీయౌ సురరిపుదలనే బిభ్రతౌ శంఖచక్రే సేవ్యావంఘ్రీ స్వకీయామభిదధరో దక్షిణో యస్య పాణిః తావన్మాత్రం భవాబ్ధిం గమయతి భజతాం ఊరుగో వామపాణిః శ్రీవత్సాంకశ్చ లక్ష్మీర్యదురసి లసత్త స్తం భజే వెంకటేశం అని ఊర్ధ్వభాగంలో ఆ శంఖచక్రాల్ని ధరించాడు. ఒక చేతిని కుడి చేతిని తన పాదార విందాలే సేవించదగినటువంటివి.
అని కృష్ణ అవతారంలో మాం ఏకం శరణం వ్రజ అంతా చెప్పి అర్జునుడికి నేను ఇవేవీ చేయలేను అని అనుకుంటే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అంత్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అని చెప్పినటువంటి ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ స్వామి సూచిస్తూ ఆ కృష్ణావతారంతో తనకు ఉన్నటువంటి ఆ ఉపదేశ వైభవాన్ని చూపిస్తున్నారు స్వామి. వక్షస్థలంలో శ్రీవత్సం అనేటువంటి ఆ పుట్టుమత్త లక్ష్మీదేవి నిరంతరం అక్కడ ఉంటోంది. అట్టి ఆ వెంకటాచలపతిని నిరంతరం సేవించాలి అని అదిగో అట్టి వకులమాత వరపుత్రుడైనటువంటి వెంకటరమణుడికి జగత్తు అంతా క్షేమంగా ఉండాలి అని నూతన వస్త్ర సమర్పణ గావిస్తూ ఉన్నారు. నీవానంద రసయిక మూర్తివి శృతుల్ నిన్ను కీర్తించు. ఆనందరసైక మూర్తిట స్వామి. ఆ ఆనంద స్థితి కోసమే యోగులంతా ఎంతెంతో శ్రమ చేస్తూ ఉంటారు. అట్టి ఆనందాన్ని తన దర్శన మాత్రం చేతనే అనుగ్రహించేవాడు. శుభగాంకురో దశాస్యాం పుత్రానాదేహి పదమేజాదశం గృహీ సంజ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానదము జానదే సంకల్పమానం ప్రకల్పమాన ఉపకల్పమానముపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయో వసీయాయ సంబోధం బోధం చిత్రకేతు ప్రభానాభాన్ సంహానే జ్యోతిష్మాకస్తేజస్వ నాతపక్కస్తపన్నపన్న రోచన రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ. స్వామివారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో వస్త్ర సమర్పణ గావించిన తర్వాత ఇప్పుడు మహాసంకల్పాన్ని కన్యాదానాంగభూతమైనటువంటి ఆ వైభవాన్ని చక్కగా గానం చేయబోతున్నారు. ఆ విశేషాలని విందాం. స్వస్థస్త్రే కల్పద్రమకామక చింతామణి గజాది విస్తారకస్య దేవాసుర ప్రస్తారకస్య నిఖిలకముకమాజమానస్య వయః పారావారస్య అస్మిన్ ప్రదేశే కర్పూరధవరన్మృత సంతానోధ్యానం పరవృతే విశ్వక్సేనాది ప్రధానకం పురుషద్వారపాలక సంశోభితే వైకుంఠనగరే సింహాసనాధిరూఢస్య అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యామృతశక్త్యా ప్రేమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏతదమే వ్యక్తమదమహంకార ప్రమీయ తేజో వాయురాకాశాత్ నైరావనైరావృతే అస్మిన్ మహతత్ బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తిగోర్మానంద ప్రథమే క్షీరసాగరే శ్వేతద్దేవదివ్య మహామండప అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల తలాతల రసాతల మహాతల మహీతల సప్తపాతాళకస్యోభరతలే భూర్లోక భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యే సప్తలోకస్య అధమభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణ మణిమండలమండితే దిగ్దండదండార్తంబోర్తంబితే లోకాలోకే జవలైతే లవణాసాగరే ప్రవృతే జంబో వృక్షా సప్తైర్దీపైర్దేవితే మాహేంద్రాది సప్తకులపర్వత విరాజితే హేమగౌడార్ మహారిష్టాత్మకే ఇంద్రప్రస్థాత్ నవగండాత్మకే హరిపురుష కింపురుష ఐరావతానాం ఇంద్రప్రస్థ పాంచజన్య సింహానందకే పంచాశత్కోశన విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మకే జంబోద్వీపే భారతవర్షే భారతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే సమభూమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాదిపుత్తేర్న ఆమోద ప్రమోద సంబోధ వైకుంఠాఖ్య లోకేషు
सालोप्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्ष फल सिद्ध्यर्थम श्री लक्ष्मी नारायण प्रेत्यर्थम आधार शक्ति भगवान सारभे भृग्वस्त्रिमरेतिकास्य भावहे गुरु चातुर्लक्ष्य प्रमाणाभे दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण नानादोक्त प्रकारेण वेदोक्त मार्गेण विघ्नसोक्त प्रकारेण हेमाद्रिकन्यादानास्तो फलाप्राप्त्यर्थं कन्यादानं कारयिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र नंदकाक्ष गदाधरस्य श्रीमो महा वैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैकानस आगमोक्त प्रकारेण आंगेरस बारहस्पत्य भारद्वाज प्रवरान्व भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचमेन प्रवर्तमानस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य भगवतः परवासुदेवस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्ष प्रवरान्व भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलस्वगीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोज्जातिवसादे स्वस्तिदावतारस्य संकर्षणावतारस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मण पौत्राय आंगेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्ष प्रवरान्व भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतादमगण मरीचि विराजित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय आंगेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्ष प्रवरान्व भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीट केयूरुहार दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्य माल्योभिशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निज अवताराय स्वर्णकर्णवाहन रूढ़ाय अचिंत्या स्वभाव लावण्य नित्य यौवन तेजो रत्नाकराय सकल शाखाध्यायिनो अखिल गोत्र पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्वेद सामात्वर्ण स्तोत्रोद्भवस्य सकल वेद शाखाध्यायिनीं ईश्वर विश्वंबर सौभाग्य श्रीवत्स श्रीनिधि पंचार्ष प्रवरान्व श्रीवत्स गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगनाद संसेवित पदारविंदां श्री महाविष्णु वक्षस्थल निवासिनीं आनंदगणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां मयोनिजां रमां श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां पुणीत्वमे दास्यामि काश्यपावश्चारणैद्रुव प्रवरान्व काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगनाद संसेवित पदारविंदां श्री महाविष्णु अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं हो श्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां कश्यप प्रजापति संकल्पतनयां इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां प्रणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्भूषितां
దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకే యదేశయాః కన్యాదాన ముహూర్తస్య ముహూర్త మహాంతో నిగృహ్ణంతు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద గోవింద, లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో మహాసంకల్పాన్ని విన్నాం. మహానుభావుడు సర్వజ్ఞుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడు వరుడుగా ఇక్కడ కూర్చొని తన దేవేరులైనటువంటి ఆ శ్రీదేవిని భూదేవి నిత్య అనపాయనులు వారు భగవన్నారాయణాభిమత అనురూప స్వరూప రూప గుణ విభవైశ్వర్య శీలాది అనవధిక అతిశయ అసంఖ్యేయ కళ్యాణ గుణగణాం నిత్యవనాలయాం అని నిరంతరం నారాయణుని సంకల్పానికి అనుగుణంగా ఉండేటువంటి ఆ శ్రీదేవి భూదేవిని తనతో పాటు వైకుంఠం నుంచి తీసుకొని వచ్చారు స్వామి. ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి మానవులని అనుగ్రహించాలి అని అనేక ఉత్సవాలలో స్వామి ఎవరెవరికి ఎప్పుడెప్పుడు ఏ ఏ వరాల్ని ఏ కష్టాల్ని తీర్చాడో ఏ మొక్కులని తీర్చాడో అలాంటివన్నీ కూడా మనకు తెలియదు, వారికి మాత్రమే తెలుస్తోంది, భగవానునికి తెలుస్తోంది. ఆయనతో అనుబంధం ప్రేమతో కలిగినటువంటి ఆయా భక్తులకు మాత్రమే తెలుస్తోంది. అట్టి భక్తుల ఎందరో అనుభవాలకు మూల కారణమైన స్వామివారి దివ్య అనుగ్రహం, ఆయన సంకల్పం అనేక రూపాలలో వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మగారు ఒకసారి స్వామిని వేడుకొన్నాడు, స్వామి ఇది వైకుంఠం నుంచి వచ్చినటువంటి క్రీడాద్రి, ఇక్కడ కలియుగంలో మాత్రమే కాదు స్వామి కృత త్రేత ద్వాపర యుగాలలో కూడా ఈ పర్వతం మీద విహారం చేశాడు అని మనకు 12 పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ఒకసారి సనక సనందన సనత్కుమార సనత్సుజాతులనే మహర్షులు మహాయోగులు వైకుంఠానికి వెళితే లోపలకు వెళ్ళనివ్వకుండా దేవిదేవులు అడ్డుకుంటే వారిని శపించడం, వారు హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులుగా రావణ కుంభకర్ణులుగా ఇలాగ జన్మించి స్వామి యొక్క శక్తే అది దుర్మార్గ ప్రవృత్తితో తన సన్నిధానానికి మరలా తొందరగా రావాలి అని ఆకాంక్షిస్తే వారి దుర్మార్గ ప్రవృత్తికి లోకమంతా తల్లడిల్లిపోతే దేవేంద్రాది దేవతలు మహర్షులు యోగులు అంతా విన్నవించుకున్నారు శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి. అప్పుడు వారికి ఒక మాట వినిపించింది, ఇప్పుడు వైకుంఠంలో లేదు స్వామి, భూలోకంలో ఒక దివ్యమైన పర్వతం మీద విహారం చేస్తున్నారని. ఇంద్రాది దేవతలంతా ఎక్కడా కనిపించడం లేదు అని వైకుంఠం నుంచి అలా వెళ్తూ ఉంటే దేవర్షి నారదుల వారు ఎదురుపడ్డారట. ఇలా అంతా వెతుకుతున్నావయ్యా అని అంటూ ఉంటే బ్రహ్మగారి దగ్గరికి తీసుకువెళ్తాడు ఆయన. బ్రహ్మగారు విష్ణుమాయని మనం తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం, ఎక్కడ ఉన్నారో మనం తెలుసుకోలేం. ప్రస్తుతం భూలోకంలో దశరథ మహారాజు పరిపాలన చేస్తున్నాడు, ఆయనకి సంతానం లేదు, వెంకటాచలానికి వచ్చి తపస్సు చేయబోతున్నాడు. ఆయన తపస్సిద్ధి కోసం స్వామి సాక్షాత్కరిస్తారు, మనం కూడా అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేద్దాం అన్నారట. ఇక్కడికి వచ్చి స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానాలు చేస్తూ దేవతలు మహర్షులు బ్రహ్మగారు కూడా తపస్సు చేశారట. అప్పుడు దశరథ మహారాజు రావడం, ఆయన తపస్సు చేస్తే దర్శనమిచ్చాడు. అద్భుతమైన ఆకృతి కలిగినటువంటి ఒక విమానం, ఆ విమానం మధ్యలో పురుషోత్తముడైనటువంటి స్వామి శంఖచక్ర నందక గదాధారే మరకత మాణిక్య వజ్ర వైఢూర్యాలు పొదిగిన ఆభరణాలతో వక్షస్థల లక్ష్మితో శ్రీదేవి భూదేవి నీలాదేవులతో కటివరద హస్తాలతో పద్మపీఠం మీద నిలిచి కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలతో స్వామి అనుగ్రహించారు దర్శనాన్ని. అందరూ అర్థించారు, రాముడుగా అవతరించాడు.
అలా అవతరించి తర్వాత ఆయన మళ్ళా ఇటు సంచారం వచ్చారు. శ్రీరామచంద్రమూర్తి లంకకు వెళుతూ అంజనాదేవి ప్రార్థిస్తే ఆమెను అనుగ్రహించారు. వానరులకు ఇక్కడ వైకుంఠ గుహలో స్వామి మరలా అక్కడ దర్శనమిచ్చాడు. అప్పుడు బ్రహ్మగారు ప్రార్థిస్తారు, మేము ఇంత తపస్సు ఇన్ని పూజలు ఇవన్నీ చేస్తే దర్శనం ఇచ్చావు స్వామి, మరి మానవులకు కూడా మీరు దర్శనం ఇవ్వాలి అని అర్థిస్తే నా మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనని గ్రహించావయ్యా బ్రహ్మదేవా, అలాగే అర్చావతారాన్ని ధరిస్తాను. మధోరమాగం సమేతవస్తతాం సౌభాగ్యస్మై తత్వాజాదాస్తం విపరేతరాం ఇమాంగమంగమేనస్తవత్రాగం శుభగాంకురోం దశాస్యాం పుత్రానాదే పతిమే జాతజం గృహీ గృణాహీం గృహపతే సవిరజాతిపత్నై పయస్వతేరంతిరాజానోస్త ధ్రువానిశాం విష్ణుభక్తోదాస్యేషాన సహసోజా మనోగా బృహస్పతిర్వాయమిత్ర ఆనాహవినో గుణంతో ఇష్టంభో దివధరుణ ప్రదవ్యాన శేషాన జగత విష్ణుపత్నీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతువే కంఠే భద్నామ శుభగే కంఠే వశరదాం సతం ధ్రువంతే రాజా వరుణ ధ్రువంతే బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చరాస్కంద రయతాం ధ్రువం మాంగళ్యం తంతునానేన జగజ్జీవన హేతువే కంఠే భద్నామ శుభగే కంఠే వశరదాం సతం మాంగళ్యదాన ముహూర్త మహాంతో నిగృహంతు. వెలుగొందు సత్యాత్ముడైయుండి సత్యమై తానుండు ప్రత్యక్షమైయుండి బ్రహ్మమైయుండు సంస్తుత్యుడి తిరువెంకటాద్రి విభుడు నిత్యాత్ముడైయుండి నిత్యుడై వెలుగొందు సత్యాత్ముడైయుండి సత్యమై తానుండు ప్రత్యక్షమైయుండి బ్రహ్మమైయుండు సంస్తుత్యుడి తిరువెంకటాద్రి విభుడు నేలెడు నాతడే మూర్తి బ్రహ్మాదులెల్ల వెదకెడు నాతడే మూర్తి నిజమోక్షమీయజాలెడు నాతడే మూర్తి లోకైకహితుడు ఏ మూర్తి లోకంబులెల్ల నేలెడు నాతడే మూర్తి బ్రహ్మాదులెల్ల వెదకెడు నాతడే మూర్తి నిజమోక్షమీయజాలెడు నాతడే మూర్తి లోకైకహితుడు ఏ మూర్తి నిజమూర్తి ఏ మూర్తి యునుగాడు ఏ మూర్తి త్రైమూర్తులేకమైనాయాతడే మూర్తి సర్వాత్ముడే మూర్తి పరమాత్ముడా మూర్తి తిరువెంకటాద్రి విభుడు అగోవింద స్వాహ అగోవింద స్వాహ విజ్ఞానంద స్వాహ విజ్ఞానంద స్వాహ మనబ్ద స్వాహ సప్తరేజ స్వాహ పరజ స్వాహ పూర్ణమాబ్ద స్వాహ అంధ్రంజ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం శివ స్వాహ ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహ అతదేరమకస్తాః తదప్రాసావైః
असदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपदे प्रजोत्तमषष्टिपतिग्राण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभौमलीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोस्त्वकर्माङ्गं राजहोमं होष्ये अतिथेरमन्नस्वा सरस्तेमन्नस्वा देशप्रसोभा इमाल्लाजानभिगार्या इमाल्लाजानापतयो भद्रमोधा स्वाहा नर्य प्रजान्मे गोपायाम् अमृतत्वाय देवसे जाताञ्जनश्यमानाञ्जाम् अमृते सत्ये प्रविष्टिताम् अथर्वभजन्मे गोपाय रसमन्नमिहायुषे अदब्धाजो वेदना अविजन्न पुजङ्गिणा पग्गस्य पदान्मे गोपाय विपादो जयत दुष्पदः अष्टासभास्यायहाग्ने ये चैत सभासुगाः सप्रभसभान्मे गोपाय ये च सभ्यास्तवा ततः तानन्द्रयावदकुलं सर्वमायरूपासुताम् अहे पत्नय मन्त्रन्मे गोपाय यमुषय श्रियदावतः तुजस्सामायोगं सें साहिस्रेरमृता सदाम् ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अजते नमकस्ताः देवदप्रासावेः असरेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपदे प्रजोत्तमषष्टिपतिग्राण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभौमलीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं राजहोमान्ते मंत्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे द्रव्यलोपे सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवाद वैष्णवं होषे अजिते नमन्नस्वा नमते मन्नस्वा सरस्ते मन्नस्वा देशप्रसोभा अतो देवा अवन्दनो यतो विष्णुर्वचक्रमे पृथिव्या सप्ततामभिस्वाहा इदं विष्णुर्वचक्रमे त्रेदानदे पदम् समो नमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णुः कर्माणि वत्सरयत व्रतानि वस्पसे इन्द्रस्य यज्ञस्सकां स्वाहा तद्विष्णात् परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः देवेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विभञ्जमो जागृभागं सस्य विन्दते विष्णोर्यः परं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अजते नमकस्ताः देवसविदप्रासावेः असरेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपदे प्रजोत्तमषष्टिपतिग्राण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभौमलीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् उपरिष्टान्तहों हौष्ये अजते मन्नस्वा नमते मन्नस्वा सरस्वते मन्नस्वा देशप्रसोभा यजस्सर्मुणग्ने दिवाकरम् अग्ने स्वाहा अग्नेर्नादाय स्वाहा अग्नेपदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसुष्टेभ्यः स्वाहा निरन्दुष्टे स्वाहा नश्वते स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा तौभ्ये स्वाहा सरसमूर्ते स्वाहा तेजो देवी स्वाहा समिधसे तेजोसे देवी स्वाहा सोमस्वेवतुन्देवाहि स्वाहा सूर्यस्तदेमहे तुन्देवाहि स्वाहा वायुमे देमहे ब्राह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे पाहि बुद्धिर्ने पाहि स्वाहा सप्तदिक्वास्तप्रियाणि सप्तहोत्राधात्मानि इमानज्ञानकृतेन स्वाहा इमानज्ञानकृतेन
పూర్ణాహుతి మాదే స్వాహ అగ్నిభుక్త స్వాహ మేధభుక్త స్వాహ పృథివీభుక్త స్వాహ ఓక్షరగంధర్వాప్తృ స్వాహ అగ్నిజీర్ణం వేదజీర్ణం జుహోజీర్ణం పృథవేజీర్ణం సముద్వా అభిషాహృతేన ఆద్యశేషం పూర్ణాహుతి ఇంద్రాయ స్వాహ పూర్ణాహుతి ఉత్తమాంజహోతి పూర్ణాహుతి సమద్భావిషాహృతేన ఆద్యశేషం పూర్ణాహుతి ఇంద్రాయ స్వాహ పూర్ణాహుతి ఉత్తమాంజహోతి పూర్ణాహుతి పూర్ణాది ముహూర్తస్య ముహూర్త మహాంతో నిగృహంత సమహూర్తోస్త అగ్నిస్తప్తద దౌస్తప్తద పృథవే తృప్తద బ్రహ్మాభ్యార్జంతాం అదవే నమగస్తాః తనుప్రాసావే వర్తమోత్రమే భూయాం స్వాహ పూర్ణమే భూయాం స్వాహ దక్షిణాయాం దీపాం అధరాయాం దక్షిణద ప్రదపరయాం ఉత్తరద ప్రదపరయాం పశ్చిమద ప్రదపరయాం రాత్యాం విష్ణో సదనమసి గ్రంథిం విసృజ్యాం అగ్నిః ప్రోక్ష్యాం ఆప్యాయంతాం ఓషధయో విశ్వభేజరస్వాహ భూతస్మాదేజనే భస్మమాలిప్యాం భూతస్మాదే లభతే నిత్యం సర్వయజ్ఞకృతం భవేద్ శరయాగ్నిర్భూతే ఆదిత్యः సోమో నమః త్రయార్జం గమదగ్నిత్రయార్జం కాశ్యపగ్నిత్రయార్జం నన్మేనత్రయార్జం శిరాయో బలాయో బ్రహ్మవర్చదే ఆదిత్యాయ సోమో నమో నమః ఆపోహిష్టామయో భవః స్థానవోర్జే దురాదన మహేరణాయ దక్షతే యోవస్ కసబాదియదేరః ఉషదేరవ మాతరః కష్టబాదియదేరః ఉషదేరవ మాతరః ఆపోజనయత జనః దేవస్తయస్వాంతరిక్షాయతస్వా పృథివ్యా సంభవర్చసపతి బ్రహ్మవర్చసాయత్వాం అనురజీనాం ఆపోజనయత జనః ఓం సోమేశ్వరస్తమే యజ్ఞోపదే నమశ్చాచరంబ అగ్నే జాతవేదసే భగవాన్ తుప్యతో నమః కాయేన వాచా మనసేంద్రియర్వా మిథ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి తస్య బ్రహ్మార్పితమస్తు సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పితమస్తు సర్వం శ్రీ కృష్ణార్పితమస్తు. జగద్రక్షక గోవింద గోవింద. దేవదేవుని దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో పూర్ణాహుతిని నిర్వర్తించి అదుగో గోదాదేవి గానం చేసినటువంటి ఆ పాసురాలు వారణమాయిరం. శ్రీకృష్ణస్వామి దివ్యానుగ్రహం సర్వులకు కలగాలి అని ఆకాంక్షిస్తూ నిర్వర్తించడం జరిగింది. ఇప్పుడు స్వామి తాను ధరించినటువంటి
ముగ్ధ మనోహర కోమల శ్యామల స్వరూపమైనటువంటి ఆ ముగ్ధ మోహనమూర్తి శ్రీనివాసమూర్తి యొక్క దివ్య అనుగ్రహాన్ని లోకానికి అంతటికి అందించేటువంటి తల్లి జగన్మాత ఆ శ్రీ మహాలక్ష్మి తల వంచుకొని సిగ్గుల మొగ్గై స్వామి సమర్పించే ఆ వరమాలికను ధరిస్తోంది. పాఠీనః కమఠో వరాహ నుహరీ కళ్యాణదాయీ వటుర్ భార్గవ్యో రఘునాయకో యదుపతిర్బుద్ధశ్చ కల్క్యాహ్వయః ఇత్యాదిక నామధేయ విలసద్దేవో జగద్రక్షకః భూయో వో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాదిదం మంగళం. ఎన్నెన్ని అవతారాలు ధరించాడో, భక్తులంటే ఎంత ప్రేమో, అంతటి స్వామిని తాను వెన్నంటి ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీదేవి జగత్తు మీద ఎంత ప్రేమ తల్లికి తెలుస్తోంది బిడ్డల యొక్క బాధ ఏమిటో. అందుకని స్వామి చెంత చేరి తహతహ లాడేటువంటి ఆ భక్తులని అనుగ్రహించాలని తాను కూడా వేదన పొందుతూ ఉంటే దాన్ని ఉపశమింపచేస్తూ ముందుగా తన అనుగ్రహ సూచనగా ఆ పుష్పమాలికను పంపిస్తున్నారు శ్రీవారు. అదిగో భూదేవి కూడా స్వీకరిస్తోంది. ఆయన సంకల్పించినటువంటి ఈ జగద్రక్షణ దీక్షలో సర్వజీవులకు చక్కని పోషణ కలిగిస్తూ ఉన్నది. సర్వ వసువులను అందిస్తోంది. ధనధాన్య సంపత్తిని అనుగ్రహిస్తోంది. ధాన్యలక్ష్మిగా, సంతానలక్ష్మిగా, మోక్షలక్ష్మిగా, కారుణ్యలక్ష్మిగా ఇలా అనేక స్వరూపాలతో భక్తులను అనుగ్రహించే ఆ తల్లులిద్దరూ స్వామి చెంత చేసిపోతూ ఉన్నారు వడివడిగా. వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా. నెలమూడు శోభనాలు నీకునతనికి తగును కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ. నెలమూడు శోభనాలు నీకునతనికి తగును కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ. నెలమూడు శోభనాలు నీకునతనికి తగును కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ. రామనామమతనిది రామవు నీవైతేను చామన వర్ణమతడు చామవు నీవు. రామనామమతనిది రామవు నీవైతేను చామన వర్ణమతడు చామవు నీవు. వామనుడందురతని వామనయనవు నీవు.
శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం తిరుమల నుండి ప్రత్యక్ష